Hello all, welcome to SKS Academy. This is Sairaj. Today our topic is trigonometry. Okay, so trigonometry is very important topic in mathematics. Okay, in math, not only mathematics, in physics also trigonometry is very key role. Okay, so trigonometry not only CBSE, it is also very useful for all those curriculums as ICSE or SSC and intermediate students also. This is very important in. Okay, so trigonometry means first of all in real time applications. In real time applications. So already మనం trigonometry నేర్చుకుంటాం, ఓకే ఫైన్. బట్ వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ? ఓకేనా? సో మెయిన్ పర్పస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే టు ఫైండ్ హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్. సో మరి హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక పెద్ద సమ్ లార్జ్ డిస్టెన్సెస్ ఒక హైట్ వాల్యూ ఉంది, అదేదో అన్నోన్ ఏదైనా కావచ్చు వాట్ ఎవర్. సో దాన్ని ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు, అంతా అంటే కొన్ని థౌజండ్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఉన్న వాల్యూస్ ఎలా మెజర్ చేస్తాం? ఓకేనా? సో ల్యాక్స్, థౌజండ్స్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఉన్న వాల్యూని మెజర్ చేయాలంటే దాన్ని మనం మెజర్మెంట్ తోటి మెజర్ చేయడం, కిలోమీటర్స్ ఇట్లా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళలేం కదా. సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఎట్ దట్ సిచ్యువేషన్స్ యూజ్ ద ట్రిగ్నోమెట్రీ. వీ కెన్ యూజ్ దట్ మెజర్మెంట్స్ ఈజీలీ బై యూజింగ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. దట్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్లో ట్రిగ్నోమెట్రీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? సో లెట్ సీ ద అసలు ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీలో మనం ఏమేమి నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. ఓకేనా? ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. సో ఇట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎనీ two sides of the triangle. Okay, next trigonometric ratios of some specific angles. Some specific angles ante 0, 30, 60, 45, 90. Okay, and trigonometric identities. Okay na? So these three are the major chapters in introduction. Ante trigonometric basic lo manaki these three are the very important concept, and one more complementary angles kuda untundi. So that is also concept. Oh, these are the major three concepts. Okay, so let's continue. First of all, trigonometry. Okay na? So trigonometry is completely a study about the relationship between angles and sides of the triangle. Angles and sides of the triangle. Okay na? So మనం ఏమంటున్నాం, అసలు ట్రిగ్నోమెట్రీ అంటున్నాం. ఓకేనా? సో ట్రిగ్నోమెట్రీ టు మెజర్ ద త్రీ సైడ్స్. ఓకేనా? త్రీ సైడ్స్. బేసిక్గా మనకు ట్రయాంగిల్ తెలుసు. This is the triangle. Okay, but in this trigonometry is applicable for only which triangle? Right angle triangle. A triangle, right angle triangle. So this is the which triangle? Right angle triangle. So in this right angle triangle, we measure the two sides are given, find the unknown sides. Or one angle, one side is given to find the remaining sides. So basically it is the relationship between sides and angles. So let us consider this is A, B, C. Okay na? So A, B, C are the angles. Capital A, B, C are the angles of triangle. So capital A opposite. This is small a. Capital A opposite small a. Capital B opposite small b. Capital C opposite small c. Okay na? So capital A, B, C are the angles of triangle. Into angles of triangle. Small a, B, C are the what? Sides of the triangle. Okay na? So okay, small a, b, c are the sides of the triangle. Okay, so completely this is the study about it is trigonometry mainly is applicable for only which triangle? Right angle triangle. One angle must be already 90 degrees. So here angle B is 90 degrees. So actually total sum of the angles, angle A plus angle B plus angle C is equal to how much? 180
degrees. Angle A plus B plus C is equal to 180. Already you know B is the 90 degrees. B is the 90 degrees. So angle A plus angle C is equal to 90 degrees. Remaining sum of the two sides angle is 90 degrees. So that's why A and C are the mostly angles, acute angles. A and C are the acute angles. Okay na? So A and C are the acute angles. So acute angle means is less than 90. Sometimes 90 అయితే మనకు అది perpendicular. ఓకేనా, ఆల్రెడీ 90 degrees అయింది కాబట్టి ఒకటి perpendicular angle. So remaining sum of these two angles is 90 degrees. That's why A and C are the complementary angles. Sum of the two angles is 90 degrees. That angles are called as complementary angles. That's why A and C are the complementary angles. Okay na? Suppose this is 30 degrees, automatically this is 60 degrees. ఇది 60, ఇది 30, ఇది 60, ఇది 30, ఇది 45, ఇది 45. ఓకేనా? సో బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ కండిషన్. ఓకేనా? సో దిస్ యాక్చువల్గా ఇంట్రొడక్షన్. ఓకేనా? సో వీఆర్ అప్లైబుల్ ఓన్లీ విచ్ ట్రయాంగిల్? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. రిమెంబర్ దట్ capital ABC are the angles, small abc are the sides of the triangle. Okay na? So one angle must be 90 degrees. Remaining sum of the remaining two angles is 90 degrees. This is the basic. Okay na? So first of all, next trigonometric ratios. And trigonometric ratios. So trigonometric ratios is nothing but it is a relationship between any two sides of the triangle. It is a relationship between or any two sides of the triangle. Okay na? So actually manaku triangle, how many sides? 3 sides are there. Okay na? So triangle, we have, this is the right angle triangle. In this right angle triangle 3 sides are there. Okay na? So let us consider same A, B, C. A, B, C. Okay na? So one angle 90 degrees. One angle 90 degrees. So one angle 90 degrees means remaining A and C sum is 90 degrees. Okay na? C. The confusion ఏంటంటే ఇక్కడ most of the situation. So before, this is triangle. This is what? Base of the triangle. This is base. And this one is height. Okay na? This one is height. Height of the triangle. This will always hypotenuse. Hypotenuse. Okay na? So one is base, another one is height, and third one is the hypotenuse. Okay na? So most ఇక్కడ మన కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి అని అంటే ట్రిగ్నోమెట్రీ అనగానే మనకు ఫస్ట్ ఆపోజిట్, అడ్జసెంట్, హైపోటెన్యూస్ ఇవే గుర్తుకొస్తాయి, రేషియోస్. ఓకేనా? సో బట్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంగిల్, మన తీసుకునే యాంగిల్ పొజిషన్ బట్టి ఆపోజిట్ సైడ్, అడ్జసెంట్ సైడ్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. తీసుకునే రెస్పెక్ట్ నీ యాంగిల్ని బట్టి చేంజ్ అయిపోతుంది. సపోజ్ నేను ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమైతే నా ఆపోజిట్ ఈజ్ దీస్ టూ ఆర్ ద అడ్జసెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? సపోజ్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అడ్జసెంట్ సైడ్. అంటే బేస్డ్ ఆన్ నా సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆపోజిట్ అడ్జసెంట్ సైడ్స్ అనేది చేంజ్ అయిపోద్ది. సేమ్ హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ టేకింగ్ థీటా ఈజ్ హియర్ యాంగిల్. ఓకేనా? సో యాంగిల్ థీటా అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ వాట్? ఆపోజిట్ సైడ్. దిస్ ఈజ్ వాట్? ఆపోజిట్ సైడ్. సో అప్పుడు దీని పక్కన ఉన్నాయంగా దిస్ ఈజ్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్. ఓకేనా? సో ఒకటి ఆపోజిట్ సైడ్, ఒకటి అడ్జసెంట్ సైడ్. మరి హైపోటెన్యూస్ డజంట్ చేంజ్ బికాస్ ఎక్కడైతే మనకు 90 degrees ఉంది కదా, 90 degrees ఆపోజిట్లో ఉన్న సైడ్ ఏంటి మనకి? హైపోటెన్యూస్. అందుకే హైపోటెన్యూస్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్, అడ్జసెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్కడ నేను యాంగిల్ ఏ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు. ఇఫ్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ యాంగిల్ హియర్. ఓకేనా? నేను ఇప్పుడు యాంగిల్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నా? థీటా దగ్గర తీసుకున్నా, సి దగ్గర తీసుకున్నా. సో ఏ, బి, సి. ఓకేనా? సో బట్ హియర్ దిస్ ఈస్ థీటా. సో హియర్ ఏబి ఈజ్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. ఏబి ఈజ్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద triangle and BC is the adjacent side of the
triangle. BC is the adjacent side of the. So hypotenuse doesn't change. This is very important. Okay na? So hypotenuse doesn't change. Clear kada? So this is the according to your angle position change అయిపోద్ది. ఓకేనా? సో మనం బేస్ పర్పెండిక్యులర్ ఇలానే బేస్ పర్పెండిక్యులర్ హైట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు బేస్ దీన్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు, పర్పెండిక్యులర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? హైట్ అని చెప్పొచ్చు, దీన్ని మనం పర్పెండిక్యులర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో మనకు అలా పర్పెండిక్యులర్ ఓన్లీ నువ్వు ఇప్పుడు సైన్ టీటా అంటే ఇక్కడ టీటా తీసుకున్నప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ బై హైపోటెన్యూస్ అని అనుకో, మరి ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతే సైన్ టీటా అంటే ఓకేనా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, బేస్ బై హైపోటెన్యూస్ వస్తుంది. అదే ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, పర్పెండిక్యులర్ బై హైపోటెన్యూస్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో బేస్డ్ ఆన్ ద యాంగిల్ పొజిషన్ బట్టి ఆపోజిట్ అడ్జసెంట్ అనేది చేంజ్. సో అందుకోసమే I2 బేస్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఆపోజిట్ అడ్జసెంట్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఓకేనా? సో బేసికల్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి సైడ్స్, 3 సైడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 సైడ్స్లో ఎనీ 2 సైడ్స్ రిలేషన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలి మనం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ సైన్ టీటా. ఏంటిది? సైన్ టీటా. సో సైన్ టీటా అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. నెక్స్ట్ కొసైన్ టీటా, దీన్నే మనం ఏమంటాం, కాస్ టీటా అంటాం. కాస్ టీటా ఇస్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. నెక్స్ట్ టాన్ టీటా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటిది, టాన్ టీటా. సో టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకున్న పాసిబిలిటీస్లలో అన్నీ ఒక పాసిబిలిటీ మొత్తం అయిపోయింది. ఓకేనా? ఎన్ని వచ్చినాయి మనకు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్, 3 వచ్చినాయి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే వీటిని మనం ఏం చేసుకుంటాం, రివర్స్ చేసుకుంటాం. వీటిని ఏం చేసుకుంటాం, రివర్స్ చేసుకుంటాం. రివర్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంకో రిమైనింగ్ 3 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ సైన్ రివర్స్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఏం రివర్స్ చేద్దాం, సైన్ని రివర్స్ చేస్తాం. అంటే 1/sin θ అని రాసుకోవచ్చు. ఏం రాసుకోవచ్చు, 1/sin θ. 1/sin θ అంటే దీన్నే మనం ఏమనుకుంటాం, కోసీకెంట్ θ అంటాం. ఏమంటాం, కోసీకెంట్ θ అంటాం. సో కోసీకెంట్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ అంటే ఏమవుతుంది, హైపోటెన్యూస్ బై ఆపోజిట్. ఏమని రాసుకోవచ్చు, హైపోటెన్యూస్ బై ఆపోజిట్. ఓకేనా? రివర్స్. నెక్స్ట్ కాస్కి రెసిప్రోకల్. సో 1/cos θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ సీకెంట్ θ. వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ సీకెంట్ θ. ఒక్కటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఎస్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఏమొచ్చింది, సి వస్తుంది. ఇక్కడ సి ఉంది కాబట్టి ఏమొచ్చింది, ఎస్ వచ్చింది. ఓకేనా? ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? కాస్ θ ఇస్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ సీకెంట్ θ. అంటే ఇప్పుడు సీకెంట్ θ కావాలంటే ఏం చేయాలి, నువ్వు కాస్ని రెసిప్రోకల్ చేసుకోవాలి. సో ఏమవుతుంది, హైపోటెన్యూస్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. హైపోటెన్యూస్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా టాన్ టీటా అని రెసిప్రోకల్ చేసుకుందాం. 1/tan θ. 1/tan θ అంటే దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం, కాట్ టీటా అని రాసుకోవచ్చు. ఏమని రాసుకోవచ్చు, కాట్ టీటా. కాట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్. అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ టాన్ టీటానే మనం ఇంకో విధంగా ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే రిలేషన్స్కి సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా. సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా. ఎందుకు, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. హైపోటెన్యూస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా ఇస్ నథింగ్ బట్ టాన్ టీటా. సో అప్పుడు కాట్ టీటాని ఏమని రాసుకోవచ్చు నేను, కాస్ టీటా బై సైన్ టీటా అని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద 6 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకి రిలేషన్ ఏమేమి వస్తుంది, టీటా అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ యాంగిల్. యాంగిల్కి అండ్ సైడ్స్కి రిలేషన్. ట్రిగ్నోమెట్రీ అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఫస్ట్ ఆల్రెడీ, ఇట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద సైడ్స్ అండ్ యాంగిల్. ఓకేనా? ఆ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ 6, దీస్ ఆర్ ద 6 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. ఓకేనా? సో దీన్ని మీరు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోనికి నేను ఒక టేబుల్ డ్రా చేస్తూ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా. ఓకేనా? సో లెట్స్ సీ. ఓకేనా? సో ఒక్కసారి చూడండి, ఇప్పుడు మనకేం రాసుకోవచ్చు అని అంటే, సో ఉన్నాయి మనకు ఆ పాసిబిలిటీస్ అన్ని మనకి 6 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. సో 6 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోలో ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది,
ఒక్కసారి చూడండి. ఓకే, సో ఈ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది సైన్ టీటా, ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది సైన్ టీటా, సెకండ్ వన్ కాస్ టీటా, తర్వాత టాన్ టీటా. వీటికి రెసిప్రోకల్ చేసుకుంటే ఏమొచ్చినాయి మనకి సైన్ టీటా అంటే ఏమో సైన్ టీటాకి రెసిప్రోకల్ ఏమొచ్చింది కోసీకెంట్ టీటా వచ్చింది, కాస్ టీటాకి రెసిప్రోకల్ ఏమొచ్చింది సీకెంట్ టీటా వచ్చింది, టాన్ టీటాకి రెసిప్రోకల్ ఏమొచ్చింది కాట్ టీటా వచ్చింది. ఓకేనా, సో సింపుల్. ఇప్పుడు ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం సైన్ టీటా అంటే ఏంటిది ఆపోజిట్ బై హైపాటన్యూస్ O/H. ఓకేనా, O/H. కాస్ టీటా అంటే ఏమని రాసుకుంటావు కాస్ టీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ అడ్జసెంట్ బై హైపాటన్యూస్, అడ్జసెంట్ బై హైపాటన్యూస్. మరి టాన్ టీటా అంటే ఏమని రాసుకున్నావు ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఇప్పుడు నీకు కోసికెంట్ టీటా రాసుకోవాలంటే ఏం చేస్తావు హైపాటన్యూస్ బై ఆపోజిట్, సీకెంట్ టీటా రాసుకోవాలంటే ఏం చేసుకుంటున్నావు హైపాటన్యూస్ బై అడ్జసెంట్, కాట్ టీటా రావాలంటే ఏం చేస్తావు అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇప్పుడు మీకు ఎస్ ఇవి గుర్తుండాలంటే బేసిక్గా SOH అని రాసుకోండి. ఓకేనా, SOH. ఓకేనా, సో SOH. అండ్ నెక్స్ట్ కాస్ టీటా ఏమో రాసుకోవచ్చు CAH, టాన్ టీటా ఏమో రాసుకోవచ్చు TOA. ఇవి కోడ్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, సైన్ ఆపోజిట్ బై హైపాటన్యూస్, కాస్ అడ్జసెంట్ బై హైపాటన్యూస్, టాన్ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. వీటికి మనకు ఇంకా మిగతాయి రెసిప్రోకల్స్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అనేది సింపుల్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, సైన్ ఆపోజిట్ బై హైపాటన్యూస్, కాస్ అడ్జసెంట్ బై హైపాటన్యూస్ అండ్ టాన్ ఇస్ ద ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. దీనికి రెసిప్రోకలే మనకి ఈ రిమైనింగ్ 3 దీనికి రెసిప్రోకల్లో వస్తాయి. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. ఓకేనా, ఈ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోలో మనం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే సైన్ టీటా కాస్ టీటా వాల్యూస్ ఏమంటాం సైన్ టీటా కాస్ టీటా వాల్యూస్. సైన్ టీటా కాస్ టీటా వాల్యూస్ అనేది మనకి 1 కంటే గ్రేటర్ రావద్దు. ఓకేనా, సైన్ టీటా కాస్ టీటా వాల్యూస్ అనేది ఏంటిది 1 కంటే గ్రేటర్ రావద్దు. నువ్వు సైన్ టీటా కాస్ టీటా ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఈక్వల్ రావచ్చు, 1కి ఈక్వల్ రావచ్చు కానీ 1 కంటే ఎక్కువ రావద్దు. అంటే ఆల్వేస్ మనకి ఎలా ఉండాలి డినామినేటర్ ఫంక్షనే గ్రేటర్ వాల్యూ ఉండాలి, గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉండొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సైన్ టీటా నీకు ఎంత వచ్చిందని అంటే 3/4 వచ్చింది, లేదంటే 3/5 వచ్చింది. ఓకేనా, సో 4/4 వచ్చింది, ఇలా రావచ్చు. ఓకేనా, సో అంటే 3/4 డినామినేటర్ గ్రేటర్ ఉంది, డినామినేటర్ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్, అంతేగాని 4/3 వచ్చింది అనుకో 4/3. సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే మనకు ట్రిగ్నోమెట్రీ వాల్యూ ఆల్వేస్ -1కి +1 ఇన్ బిట్వీనే ఉంటుంది. ఓకేనా, సో మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసేది ఓన్లీ ఏంటివి అక్యూట్ యాంగిల్సే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో 0 to 90 మధ్యలోనే కాబట్టి మనకి వాల్యూ అనేది కంపల్సరీగా ఎలా ఉంటుంది 1 కంటే తక్కువనే ఉండాలి. ఓకేనా, సో నెగిటివ్లలో ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనకి అక్యూట్ యాంగిల్ కాకుండా అబ్ట్యూస్ ఇంకా మనకు 360 అంటే 90 నుంచి నెక్స్ట్ 180 270 అలా వచ్చినప్పుడు ఇవి మైనస్లలో వస్తాయి. మనకి ఇప్పుడు మనం ఈ టాపిక్లో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేది ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూసే, దెర్ ఇస్ నో నెగిటివ్ వాల్యూస్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సైన్ టీటా కాస్ టీటా అనేది ఇలా మనకి రావద్దు ఎప్పుడైనా సరే, 4/3 5/3 ఇలా రావద్దు. ఓకేనా, సో వీటికి రెసిప్రోకల్ వచ్చేటివి అవి గ్రేటర్ వస్తాయి, ఎందుకంటే ఆటోమేటికల్గా ఇవి లెస్ దెన్ వాల్యూస్ అంటే అవి గ్రేటర్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకేనా, సో దట్ అంటే ఎప్పుడైనా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు కూడా మీకు ఈజీగా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మీరు ఒకవేళ ఆన్సర్ రాంగ్ చేసినా కానీ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు రిమెంబర్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. ఓకేనా, క్లియర్. సో అండ్ 6 మనకి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, దెన్ డిస్కస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ అసలు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్లో మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఒక్కసారి చూడండి. కన్సిడర్ ఏ రైట్ యాంగిల్
ఏసీబీ ఇచ్చిన, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏసీబీ. రైట్ యాంగిల్ ఎట్ ఎక్కడ అన్నాడు, సి దగ్గర అన్నాడు. ఓకేనా, రైట్ యాంగిల్ ఎట్ సి దగ్గర అన్నాడు. సో ఫస్ట్ డ్రా ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, డ్రా ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ఎక్కడ మనకి రైట్ యాంగిల్ తీసుకున్న 90 degrees, సి దగ్గర తీసుకో. ఓకేనా, సో సి దగ్గర 90 degrees. సో నెక్స్ట్ ఏ, ఇది బి అనుకో, ఏ బి సి దగ్గర 90 degrees. ఏబి ఈజ్ హౌ మెనీ యూనిట్స్, ఏబి ఈజ్ ద 29 units. So BC is the 21 units. BC is the 21 units. And triangle ABC is equal to theta. అంటే ఎక్కడ తీసుకోమన్నాడు, బి దగ్గర నేను ఏం కన్సిడర్ చేయమన్నాడు, టీటా కన్సిడర్ చేయమన్నాడు. బి దగ్గర టీటా కన్సిడర్ చేయమని, ఇక్కడ మనకు మిడిల్లో ఉంది కదా, మిడిల్లో ఉన్న వాల్యూవే నువ్వు తీసుకుంటావు. సో యాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టీటా. సో బి దగ్గర ఏమన్నాడు, టీటా కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. దెన్ డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ cos square theta plus sin square theta, cos square theta plus sin square theta. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ నీకు ఇక్కడ ఏం తెలిసినాయి, ఓన్లీ 2 sides you know. సో one is unknown value, one is unknown value. Then we are applying Pythagoras theorem. ఏం థీరం, Pythagoras theorem. సో Pythagoras theorem ఏం చెప్పొచ్చు, perpendicular square plus base square, perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square. This is the very important formula. ఓకేనా, సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే 2 వాల్యూస్, ఇంకా మనకి యాంగిల్స్ గురించి డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఒక వాల్యూ, ఒక యాంగిల్ ఇస్తే అప్పుడు వేరు కండిషన్. బట్ మనకు ఓన్లీ 2 sides తెలిసి థర్డ్ సైడ్ తెలియనప్పుడు టు అప్లై ద పైథాగరస్ థీరం. ఓకేనా, సో అప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటిది, యాక్చువల్గా నీకు తెలవాల్సింది ఏంటిది, ఏసి స్క్వేర్ కావాలి. సో ఏసి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు, ఏబి స్క్వేర్ మైనస్ సిబి స్క్వేర్. ఓకేనా, సో ఏబి స్క్వేర్ ఎంత మరి మనకి 29 స్క్వేర్ మైనస్ సిబి స్క్వేర్ ఎంత 21 స్క్వేర్. సో 29 స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది మనకి, 29 into 29 841. 21 స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది 441. సో ఏసి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది, 841 మైనస్ 441 అంటే 400. సో ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యాక్చువల్ సార్ మరి ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కదా 400 అని అంటే మనకు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని అంటే మనం ఓన్లీ ఏం చెప్పినా నేను, మనం తీసుకునేది ఓన్లీ అక్యూట్ యాంగిల్స్ కాబట్టి ఆల్వేస్ టేక్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఓన్లీ. సో ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ 20. ఓకేనా, సో ఇంకొక సైడ్ కూడా వచ్చేసింది కదా నీకు. సో దిస్ ఇస్ ద 20 units. ఓకేనా, 20 units. దెన్ ఫైండ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది, కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. ఓకేనా, సో కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ కాస్ టీటా అంటే ఏంది మనకి, అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే ఏంది, 21 స్క్వేర్ ప్లస్ 21/29 ఓల్డ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైన్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను, ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ బై 29 ఓల్డ్ స్క్వేర్. ఓకేనా, క్లియర్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చెప్పండి, కింద మనకి డినామినేటర్ ఎట్లా 29 స్క్వేర్ కామన్. సో కాబట్టి న్యూమరేటర్లో 21 స్క్వేర్ ప్లస్ 20 స్క్వేర్ బై 29 స్క్వేర్. 21 స్క్వేర్ 441, 20 స్క్వేర్ 400 బై 29 స్క్వేర్ 841. సో ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది 841 బై 841. ఓకేనా, సో ఆన్సర్ 1. సో ఓకేనా, యాక్చువల్లీ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్వేస్ 1. అది మనకు నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీస్లో వస్తుంది. బట్ మనకి ఎలా సాల్వ్ చేసినా కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా, సో దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా చేయమన్నాడు. నెక్స్ట్ ఏం చేయమన్నాడు, కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. సేమ్ 21/29 ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ 20/29 ఓల్డ్ స్క్వేర్. సేమ్ రాసుకోండి, 441 మైనస్ 400/841. సో దెన్ 41/841. ఓకేనా, కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. సో ఫస్ట్ మనకు తెలవాల్సింది ఏంది, ఎనీ 2 sides ఇచ్చి అన్నోన్ వాల్యూ అన్నోన్ ఇంకో సైడ్ తెలియనప్పుడు ఫైండ్ ద ఫస్ట్ అన్నోన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ పైథాగరస్ థియరం. వన్స్ నీకు 3 sides వచ్చినాయి అని అంటే నేను ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఏంది అది, బై యూజింగ్ మనకేంటివి ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఏ రేషియోస్. ఇప్పుడు దీని నుంచి నువ్వు అన్ని ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, క్లియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. In right angle triangle ABC, same
రైట్ యాంగిల్ ఎట్ బి అన్నాడు. ఓకేనా, ఇక మనకు ట్రిగ్నామెట్రీ అంటే మస్ట్ నువ్వు ఫస్ట్ ఏంది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎక్కడ ఉందో ఫస్ట్ రైట్ యాంగిల్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి కంపల్సరీగా. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, రైట్ యాంగిల్ ఎట్ బి అన్నాడు, రైట్ యాంగిల్ ఎట్ బి. ఓకేనా, సో ఏబిసి. దెన్ tan A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నాడు 1 అన్నాడు, tan A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దెన్ వెరిఫై sin A ఇంటూ cos A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin A ఇంటూ cos A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని వెరిఫై చేయమంటారు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నా, యాంగిల్ ఎక్కడ తీసుకున్నా, ఏ దగ్గర టీటా తీసుకున్నా. ఓకేనా, ఏ దగ్గర టీటా తీసుకున్నా. ఇప్పుడు నాకు ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది, బీసీ ఈజ్ ద ఆపోజిట్, దిస్ ఈజ్ అడ్జసెంట్, దిస్ ఈజ్ హైపాటినస్. క్లియర్ కదా, సో టీటాని ఎక్కడ తీసుకున్నావు, దిస్ ఇస్ ఆపోజిట్, అడ్జసెంట్ అండ్ హైపాటినస్. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు tan A ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, tan A అంటే ఇది మనకి ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో tan A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో tan A అంటే ఆపోజిట్, ఆపోజిట్ అంటే ఏంటి మరి బీసీ, బీసీ బై ఏబి ఈక్వల్ టు 1. దెన్ ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి, బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు ఏబి. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద మనకు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం రాసుకోవచ్చు, దీస్ టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ అయింది, దీస్ టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని. సో అసలు ఆ సైడ్స్ లెంత్ తెలియదు, జస్ట్ అదే అనుకుంటారు. సో నేను బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఏమనుకుంటున్నా, వాల్యూ కే. ఓకేనా, సో దీన్ని కే అనుకుంటున్నా అండ్ దిస్ ఆల్సో కే అనుకుంటున్నా. ఓకేనా, సో రెండు నేను ఏమనుకుంటున్నా, కే అనుకుంటున్నా. సో కే అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఇంకేం కావాలి, ఇంకో అన్నోన్ సైడ్ తెలియదు కదా, హైపాటనస్ కావాలి. సేమ్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది, పైథాగరస్ థీరం అప్లై. సో ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్, ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్. సో ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ ప్లస్ కే స్క్వేర్. ఓకేనా, సో ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2k స్క్వేర్. సో ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ √2, కే ఇంటూ √2 వాల్యూ. ఓకేనా, సో హైపాటనస్ కూడా వచ్చేసింది కదా, సో ఎంత కే ఇంటూ √2. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్ చేయమన్నాడు. దెన్ వెరిఫై 2 sin A ఇంటూ cos A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. ఓకేనా, 2 ఇంటూ sin A అంటే ఇప్పుడు మనకేంటి ఆపోజిట్ బై హైపాటనస్, కే బై √2 ఇంటూ cos A అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు నువ్వు, cos A ఈజ్ నథింగ్ బట్ అడ్జసెంట్ బై హైపాటనస్. సో కే బై √2. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ప్రూవ్ చేయాలి. కే క్యాన్సల్, కే క్యాన్సల్, √2 ఇంటూ √2 ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది. సో ఫైనల్గా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా, సో దెన్ ప్రూవ్ అయింది కదా మనకి. సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఇది మనకి ఏదైనా ఇవన్నీ మనకి జస్ట్ పైథాగరస్ థీరం అప్లై చేసుకోవాలి, సైడ్స్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ 1 more. ఓకేనా, సో ట్రిగ్నామెట్రీలో మనకు ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్లో మోస్ట్లీ మనకు పెద్దగా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇస్తే 2 సైడ్స్ ఇస్తే థర్డ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రావాలి. దెన్ ఏ ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియో ఇస్తే అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రావాలి. ఫస్ట్ అది మనకు కాన్సెప్ట్. సేమ్ మళ్ళా ఇన్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్, రైట్ యాంగిల్ ఎట్ క్యూ అన్నాడు, రైట్ యాంగిల్ ఎట్ ఎక్కడ అన్నాడు క్యూ అన్నాడు. ఓకేనా, సో క్యూ దగ్గర రైట్ యాంగిల్ 90 degrees. సో కాకపోతే ఇక్కడ ఏమన్నాడు, పిఆర్ ప్లస్ క్యూఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 25 centimeter అండ్ పీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 5 centimeter. డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ పి, కాస్ పి అండ్ టాన్ పి. ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ అడిగండి ఇక్కడ. ఓకేనా, సో టైన్ పి, కాస్ పి అండ్ అవి అడిగండి. సో ఫస్ట్ సేమ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకో. ఓకేనా, సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏంటిది మనకి, యాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ ఎక్కడ అన్నాడు క్యూ అన్నాడు. సో ఇది పి, ఇది క్యూ, ఇది ఆర్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు 90 degrees ఇచ్చిండు. ఓకేనా, సో మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు, పీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ పీక్యూ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ 5 centimeter. ఓకేనా, దెన్ పిఆర్ ప్లస్ క్యూఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 centimeter. ఈ రెండు సమ్ చేస్తే 25 అని అంటుండు. ఎంత అంటుండు 25 అని అంటుండు. ఓకేనా, సో దెన్ ఫైండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సైడ్స్ కావాలి మనకి. సైడ్స్ కావాలంటే సేమ్ మళ్ళీ ఏం అప్లై చేద్దాం. సో రెండు సమ్ ఇచ్చినగా ఆ రిలేషన్ నుంచి మనం దాంట్లో తెచ్చుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో ఒకసారి చూడండి, సేమ్ పైథాగరస్ థీరం అప్లై చేయి. పైథాగరస్ థీరం ఏం అప్లై చేస్తే సేమ్ మళ్ళీ పీక్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది పిఆర్ స్క్వేర్. ఓకేనా, పిఆర్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావనంటే నీకు ఇక్కడ ఈజీగా ఎలిమినేట్ గానికి
క్యూఆర్ ప్లేస్లో నువ్వేమని రాసుకోవచ్చు, 25 మైనస్ పిఆర్ అని రాసుకోవచ్చు కదా, 25 మైనస్ పిఆర్. ఓకేనా, పిక్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఏం రాస్తావు, 25 మైనస్ పిఆర్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పిఆర్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ నీ పిక్యూ స్క్వేర్ 5 స్క్వేర్ 25 ప్లస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ 25 స్క్వేర్ 625 ప్లస్ పిఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab 50 పిఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పిఆర్ స్క్వేర్. ఓకేనా, సో పిఆర్ స్క్వేర్ గెట్ క్యాన్సిల్. ఓకేనా, ఇదంతా అయితే 650 అవుతుంది. ఆ 50 పిఆర్ అవుట్ పంపించేస్తే సో 50 పిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 650. సో 5 1 జా 5 13. సో పిఆర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి 13. పిఆర్ వాల్యూ 13 వచ్చింది. సో పిఆర్ వాల్యూ 13 అంటే మొత్తం కలిసి 25 కదా. సో క్యూఆర్ వాల్యూ ఎంత, క్యూఆర్ వాల్యూ ఎంత 12 వస్తుంది. ఓకేనా, సో క్యూఆర్ వాల్యూ 12, ఇది 12, అది 13, అది 5. ఇప్పుడు నీకు అన్ని సైడ్స్ వచ్చేసినాయి కదా. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇది ఒకటి కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్. ఓకే, దెన్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా నేను, సైన్ పి, కాస్ పి అండ్ టాన్ పి. అంటే ఇప్పుడు యాంగిల్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, నువ్వు యాంగిల్ ఎక్కడ తీసుకోమని చెప్పిండు, పి దగ్గర టీటా తీసుకోవాలి. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ సైన్ పి. ఓకేనా, ఏంటి సైన్ పి. సో ఇప్పుడు పి దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఏమైంది మనకి, ఇది దిస్ ఇస్ ద ఆపోజిట్, దిస్ ఇస్ ద అడ్జసెంట్, దిస్ ఈస్ హైపోటెనస్. ఓకేనా, క్లియర్ కదా. ఇప్పుడు సైన్ బి ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అంటే ఏంటి, సైన్ బి ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ బై ఏంటి హైపోటెనస్. సో 12/13. నెక్స్ట్ కాస్ పి, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, కాస్ పి. ఓకేనా, సో కాస్ పి అంటే ఏం చెప్తాం మళ్ళీ, అడ్జసెంట్ బై హైపోటెనస్ 5/13. tan p is equal to, ఓకేనా, సో tan p is equal to ఏంటిది, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఓకేనా, సో ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ ఎంత అయితే మనకి 12/5. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకేనా, సో మనకు 3 సైడ్స్ తెలిసినాయంటే మనం రిమైనింగ్ ఏమైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. క్లియర్. ఓకేనా, సో ఇది ఒక క్వశ్చన్. ఈ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక్కసారి. ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ టైప్ క్వశ్చన్. స్టేట్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ అంటాను. ఓకేనా, అంటే నువ్వు ఏం చెప్పాలి, ట్రూనా ఫాల్స్ అనేది చెప్పాలి ఫస్ట్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ tan A ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1. ఓకేనా, సో ద వాల్యూ ఆఫ్ tan A ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1 అంటుంది. ఓకేనా, సో tan A ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1 ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకేనా, సో tan A అనేది ఏమవుతుంది మనకి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ tan A ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1 అంటుంది. tan A ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1 అంటుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ఫాల్స్ బికాస్ చెప్పినా కానీ ఏం చెప్పిన, ఓన్లీ సైన్ వాల్యూస్ కాస్ వాల్యూస్ ఆర్ లెస్ దెన్ 1 వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చేది. బట్ tan A ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1 అంటుంది, దట్ ఈస్ ఫాల్స్, దట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ secant A is the 12/5. secant A ఎంత 12/5 for some values of angle A. secant A is equal to ఎంత అన్నాడు 12/5. secant A is the 12/5. మనకి ఇక్కడ secant A is the actual reciprocal of cos. cos అనేది 5/2, బట్ secant A అనేది గ్రేటర్ దెన్ 1 అవ్వచ్చు. 12/5 వస్తే ఏదో ఒక యాంగిల్ దగ్గర నీకు secant A అనేది 12/5 రావచ్చు. సో దట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకేనా, సెకండ్ వన్ ఏంటిది ట్రూ. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A, not cosecant. ఓకేనా, cosecant అనేది ఇలా రాస్తాం మనం, cosecant of A. సో ఇక్కడ మనం అడిగింది ఏంటిది, cos A. cos A is nothing but cosine of A అన్నట్టు, cosine of A అంటే దాన్ని మనం cosine of A అని రాస్తాం, cosine of A. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. నెక్స్ట్ cot A is the product of cot and A. ఇది కూడా ఉంటుంది మనకు చూడండి, cot A అంటే మనం ఇలా రాస్తాం ఏంది, cot into A అని రాస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఒక cot A అనేది మనకు ట్రిగ్నామెట్రీ రేషియో. ఓకేనా,
దట్ ఈస్ నాట్ కాట్ ఇంటూ ఏ. ఓకేనా, ఫాల్స్. నెక్స్ట్ sin theta is equal to 4/3 ఫర్ సమ్ యాంగిల్ theta. చెప్పిందే మనం ఆల్రెడీ, sin theta అనేది ఖచ్చితంగా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఉండాలి, అంటే డినామినేటరే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, న్యూమరేటర్ గ్రేటర్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఫాల్స్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, అంటే మీకు ఈజీగా అసలు కాన్సెప్ట్ అర్థం కాని కోసం దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఐ హోప్ క్లియర్. నెక్స్ట్, సో ఒకసారి మనకి ఈ సిబిఎస్ఈ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో 2025 వచ్చిన ఒక 2 PYQ చూద్దాం. ఓకేనా, 1 మార్క్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఏమన్నాడు క్వశ్చన్, tan square theta minus 1/cos theta into secant theta is the find out చేయమని. ఓకేనా, దెన్ ఫస్ట్ tan square theta minus 1/cos theta into secant theta ఏం రాసుకోవచ్చు, secant theta is the reciprocal of cos theta. secant theta is the reciprocal of cos theta. సో tan square theta ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, sin square theta by cos square theta. yes or no, minus 1/cos square theta, 1/cos square theta. ఓకేనా, సో sin square theta minus 1 by cos square theta. ఓకేనా, సో మనకేం చెప్పి ఇంతకుముందు మనకి ఏమొచ్చింది, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. సో sin square theta minus 1 అంటే ఏంటిది, మైనస్ cos square theta. ఓకేనా, సో మైనస్ cos square theta by cos square theta. సో ఆప్షన్ -1. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ tan a is equal to √3, ఏమన్నాడు, tan a is equal to √3 where a is an acute angle, then find the values of sin square a by 1 plus cos square a. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అది. ఓకేనా, సో ఒకసారి చూడండి, tan a is equal to √3 by డినామినేటర్లో ఏం లేదంటే 1 అని రాసుకోవచ్చు కదా. సో డినామినేటర్లో ఏం లేదంటే 1 అని రాసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ డ్రా ది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకేనా, సో డ్రా ది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ఏ బి సి 90 degrees ఎట్ బి దగ్గర. ఓకేనా, tan a అంటే ఏంది మనకు, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో ఐఎమ్ కన్సిడర్ థీటా ఈజ్ హియర్, tan a అనే కదా మనకి ఇచ్చింది, ఇది ఆపోజిట్, ఇదేంటిది అడ్జసెంట్, ఇది హైపాటనస్. ఓకే, క్లియర్. tan a అంటే ఏంది మనకి, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఆపోజిట్ ఏంటిది, ఓకేనా, సో ఆపోజిట్ √3, అడ్జసెంట్ ఎంత 1. దెన్ పైథాగరస్ థీరం, ఏసీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్. సో 1 స్క్వేర్ ప్లస్ √3 స్క్వేర్. సో 1 ప్లస్ 3 ఎంత వస్తుంది, 4. సో ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 2. సో ఇది ఎంత వచ్చింది మనకి, 2 వచ్చింది. హైపాటనస్ ఎంత వచ్చింది, 2 వచ్చింది. దెన్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ బై 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఫైండ్ అవుట్. సైన్ అంటే ఏంది మనకి, ఆపోజిట్ బై ఏంటి, హైపాటనస్, అంటే √3/2 హోల్ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ. కాస్ స్క్వేర్ అంటే 1/2 హోల్ స్క్వేర్. సో 3/4 బై 1 ప్లస్ 1/4. సో 3/4 బై 5/4. 4 get cancel. So final answer is 3/5. Okay na? So these are the 2 PYQ CBSE NCERT CBSE board exam lo adigina 2 PYQ questions. Okay na? So this is about the trigonometric ratios. Okay na? So this is the very important concept. Trigonometric ratio anadi కన్ఫ్యూజన్ ఏం అవ్వకండి. ఇక్కడ మనం అలా టేబుల్ డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఈ టేబుల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సింపుల్ లాజిక్. ఓకేనా, సో ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద trigonometric ratios table. Okay, hope clear. So next class lo some angles of trigonometric ratios అంటే sin 30 ఎలా sin cos ఎలా అవి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ trigonometric identities one by one. So first this is the only trigonometric ratios concept. ఓకేనా, so we'll see you on next class. Thank you.